بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان سندھی پنجن کلاس لئی گریڈ 6 کے اسٹوڈنٹس، آج ہم اس ویڈیو میں سبق بیو یعنی دوسرا سبق ریڈ کریں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے، اور جو کچھ اس ویک میں ہم نے کام کرنا ہے #3 اور #4 کا، وہ اس ویڈیو میں پارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے سارا ایکسپلین کریں گے. لہٰذا اس کتاب کو نوٹ کر لیجئے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آسان سندھی پنجن کلاس لئی. یہ ہمارے گریڈ 6 کے لیے یہ کلاس ہے تاکہ بچے اس کو بآسانی. یہ دیکھیے، یہ کتاب کا پورا ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے. اس کتاب کا آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے، وہ ہے سبق بیوں. سبق کا نام ہے اساں جو پیارو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سبق ہے، آج اس کو ریڈ کریں گے. اور نبی پاک علیہ السلام کے مسجد نبوی کی اور گنبد خضرا کی بہت پیاری خوبصورت تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے. آئیے آج اس مبارک سبق کو ریڈ کرتے ہیں. اساں جے پیارے نبی کریم جو نالو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پانچ سگوراں عرب ملک جے مکے شہر میں جاوا ہا. نندے ہوندے کا این پان ڈاڈا سلجھا سچارا این امانتدار ہا، جنہن کرے مانو کی این امین کرے سڑیندا ہا. اون وقت عرب ملک جے مانن جی حالت ڈاڈی خراب ہے. ہو بوتاں جی پوجا کندا ہا. اجائیں خصیص گالیں تا پاں میں ویڈھے پوندا ہا. آہ ویڈھ کئی سال ہلندی ہے، جنہن کرے کیتری خون ریزی تھیندی ہے. وہ مسافراں اوترن کے فریندا ہا، پاڑی وارن کے ڈکھیندا ہا. کڈو کوٹی پنجھی ڈیر کے جیری این انہن میں پوری چھڑیندا ہا. جنہ حضور جن جی عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 وریں تھئی تکی خدا جو حکم تھیو تے مانن کے خراب کمن کا منع کریو، این چگا کام ڈسیو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مانن کے گڈ کرے خدا جو حکم بدایو تے انہیں ایک اللہ جی عبادت کریو جن وہاں کے پیدا کیو ہے. کوڈ نہ گالایو، نہ پاں میں وڈوئیں کہ نہ کہ چوری یا ٹھگی کریو. پاڑی واراں ساں بھلائی کریو، نیانن تے رحم کریو، مسافراں کی عزت ڈیو، این انہن کے مانی کارایو. یہ گالیوں بدھی گناہ مانو اچی کرائے کاوڑیا این سندھن دشمن تے پیائی. کی تکلیفوں دین لگا حضور علیہ السلام جی کڈھاں با مٹھاں نہ کاوڑیا، پر ڈاڈھے پیار ساں کی سمجھائندہ رہا. آخر جدھاں کافروں جو زیادتیوں حد کا ودی ویوں تے پاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے مکہ شریف کا مدینہ ہلے ویا. اتے با کافراں ساڑن جنگیوں کیوں، پر فتح آخر حق جی تھئی. گھنائی مانو حضور علیہ السلام جن جو چوں مجھے مسلمان تھی آئیں اللہ پاک کے ہک کرے منجن لگیا. ظلم این پیا خراب کم چھڈے ڈنایو، این پاں میں محبت ساں ہلن لگیا. اڈیا طرح انسانی سماج میں ایک زبردست انقلاب آیو. ہی وقت دنیا میں کروڑاں مسلمان آہن جے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اللہ جو سچو ہی آخری پیغمبر کرے جن تھا یہ سندن
ॾिनल तालीम ऐं हुक्मनि मूजिब हलनि था. ये सबक था, कुछ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम थोड़ा सा. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक है, और इसमें जो कुछ बयान हुआ उसको हम एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने बयान कर देते हैं. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और आप अरब के मुल्क जो है मक्के शहर में पैदा हुए, और आप बचपन ही से बहुत ज़बरदस्त अखलाक के मालिक, सच्चे और अमानतदार थे. इसी वजह से आपको जो है लोग अमीन का खिताब दिया करते थे, सादी को अमीन कहा करते थे. उस वक्त अरब मुल्क की ऐसी हालत थी, इतनी ख़राब हालत थी कि लोग बुतों की पूजा करते थे, और ज़रा ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी बातों पर, मामूली बातों पर फटा कर किया करते थे, लड़ाइयाँ किया करते थे, जंगें किया करते थे. और ये लड़ाइयाँ जंगें ये कई साल तक रहती थी, और इसमें बहुत खून रेज़ी होती थी. यहाँ तक कि ये मुसाफिरों को और राहगीरों को लूटा करते थे, और बहुत ज़्यादा जो है वो बुराई में मुब्तला रहा करते थे. और यहाँ तक कि ये लड़कियों के लिए गड्ढे खोद दिया करते थे और उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे. जिस वक्त हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुई, तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप जो है लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर करो, यानी अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से मना करो. हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त खुदा का पैगाम लोगों को दिया और बताया कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और झूठ ना बोला करो, और चोरी ना किया करो, डाके ना डाला करो, दिल ना दुखाया करो, और भलाई किया करो बुरे लोगों के साथ, और बच्चों पर रहम किया करो, मुसाफिरों को इज़्ज़त दिया करो, और उन्हें खाना खिलाया करो. इस किस्म के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नेकी की दावत दी. ये बातें जब लोगों को पहुंचाई तो लोगों को गुस्सा आया, और आपके दुश्मन हो गए, और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे. हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनके गुस्से को ज़रा सा भी, आपके शिकन माथे पर ज़रा सा भी शिकन नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने इनको बड़े प्यार से समझाया. आखिरकार जब इनकी ज़्यादतियाँ हद से बढ़ गईं काफिरों की, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया. आप मक्के से मदीने की तरफ तशरीफ़ ले गए. वहाँ पर आपने काफिरों के साथ कई जंगें भी लड़ी, और आखिर जो है फ़तह याब भी हुए. अल्लाह ताला ने फ़तह भी आपको अता फ़रमाई. और इसके अलावा हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया. एक जो काफिर वहाँ के रहने वाले थे वो मुसलमान हो गए, और मुसलमान होकर एक खुदा की इबादत करने लगे, खुदा को मानने लगे, जुल्म और ख़राब कामों को छोड़ दिया, ज़्यादतियों को छोड़ दिया, आपस में मोहब्बत के साथ रहने लगे. इसी तरह जो है ना पूरे के पूरे इंसानी समाज में मुसलमानों के यहाँ एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा हो गया. इस वक्त भी दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं. हज़ूर अलैहिस्सलाम जो हज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का सच्चा रसूल और आखिरी पैगंबर मानते हैं, और हम यानी गोया कि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी और सच्चा पैगंबर मानते हैं, और आपकी तालीमात और हुक्म को अपने ऊपर मूजिब समझते हैं. ये तो मैंने सबक एक्सप्लेन कर दिया मुख्तसर करके, ताकि आप इसको समझ सकें. अब ये पार्ट 1 में इतना. अब आइए पार्ट 2 में हम जो है देखते हैं आगे पार्ट 2 में क्या होता है.